So dear students, welcome to the class of industrial chemistry. আর আজকে আমাদের ক্লাসের টপিক যেটা that is catalysis. Catalysis, this is lecture number 1 of catalysis. So let us start the class. So catalysis in an in-depth exploration. আর depth আমরা study করব based on our syllabus. And আজকে যে টপিক আছে that is general principles and properties of catalyst. So today's topic is general principle, lecture number 1, and general principle and properties of catalyst. So, thought for the day. So, what is the thought for the day for today? Now, that is given by an author, George Bernard Shaw. And what is that thought? People are always blaming their circumstances for what they are. মানুষরা নিজেদের সার্কামস্ট্যান্সকে ব্লেম করে যে এর জন্য হয়নি, ওর জন্য হয়নি, বাবার জন্য হয়নি, মার জন্য ওইটা করলে এটা ভালো হতো। পিপল আর অলওয়েজ ব্লেমিং দেয়ার সার্কামস্ট্যান্সেস ফর হোয়াট দে আর। অ্যান্ড বার্নার্ড শ সেজ, আই ডোন্ট বিলিভ ইন সার্কামস্ট্যান্সেস। So I don't believe in circumstances. আমি circumstances believe করি না। The people who get on in this world, যারা যে people রা successful হয়, যারা people রা world change করে, success পায়, and who are they? Are the people who get up and look for the circumstances they want. তারা উঠে সার্কামস্ট্যান্সের জন্য ওয়েট করে না যে সার্কামস্ট্যান্স কখন ফেভারেবল হবে তখনই কাজ করো না। তারা ওঠে, তারা খারাপ সার্কামস্ট্যান্সেস হলো তারা ওঠে, তারা সার্কামস্ট্যান্সেসটা দিকে এগিয়ে যায়, বানিয়ে নেয়। and কি বলছে, who get up and look for the circumstances they want, অমনি ভাবে বানিয়ে নেয়। and if they can't find them, যদি তারা সেটা পায় না, নিজের মতন জায়গা পায় না, তাহলে কি করে, দে মেক দেম। এই জায়গাটাই কিন্তু নর্মাল পিপলরা যখন নিজের মতন সার্কামস্ট্যান্সেস পায় না ব্লেম করে, আর সাকসেসফুলরা মেক দেম, নিজের মতন সার্কামস্ট্যান্সেস বানিয়ে নেয় থ্রু হার্ড ওয়ার্ক। So that is the quote by George Bernard Shaw, and tremendous thought for the day to start the class. And now let me focus on the overview of the catalysis course, and this was your syllabus, and this is a syllabus, so I'm not discussing the syllabus, আমি syllabus discuss করছি না, but ছটা লেকচার আছে, তোমরা আমার কোর্স এক্সপ্লেনিং ভিডিওটাও দেখো ক্যাটালিসিস এর রেসপেক্টে, আর সেখানে তুমি দেখবে there are six lectures কে আমি এইভাবে ভেঙেছি। লেকচার নাম্বার 1 এটা আমরা এখানে করব। lecture number 1, general principles and properties of catalyst. lecture number 2, homogeneous catalysis, types এর মধ্যে পড়ছে, syllabus এর উপর বেস করে। lecture number 3, heterogeneous catalysis. lecture number 4, deactivation and regeneration of catalyst. lecture number 5, phase transfer catalyst. and lecture number 6, application of zeolites as catalyst. এই ছটা লেকচারে আমরা কোর্সটাকে ভেঙেছি ক্যাটালিসিস এর। একদম কম্প্রিহেনসিভ কোর্স আছে, সব কোশ্চেনের অ্যান্সার পাবে। এটার একটা কোর্স পিডিএফ তৈরি করি যেখানে তোমরা কোশ্চেন অ্যান্সার করে পাবে, সো দ্যাট তোমাকে এখানে ওখানে সেখানে যেতে হবে না। ইউ উইল গেট এভরিথিং ইন ইউর ক্লাসরুম। ভিডিও লেকচার পাবে তুমি, লেখা ডিটেলস লেখা, কোশ্চেন অ্যান্সার সব পাবে। But follow the lectures first. lecture number 1 এ যাব, general principles and properties of catalyst এ যাব আজকের ক্লাসে, এইটা that is lecture number 1। আর lecture number 1 এ কি পার্টস আছে, সাব পার্টস আছে, introduction to catalysis আছে, energy profiles in catalysis আছে, catalyst properties আছে, and significance of catalyst, এই চারটে আছে। তার মানে আমি বলতে পারি দেখো এরকম ভাবে, there is topic number 1 এটা, lecture number 1 এর topic number 1, টপিক নাম্বার 2, টপিক নাম্বার 3 এন্ড টপিক নাম্বার 4, এই চারটে আছে। সো লেকচার 1 এ চারটে সাব টপিক আছে, আমরা এক এক করে যাব। সো আমাদের কি আছে আজকে, চারটে সাব টপিক আমরা এক এক করে যাব। দিস ইজ আওয়ার পাথ, দিস ইজ আওয়ার ডেস্টিনেশন দেয়ার। And discussion number 1 is going to be introduction to catalysis. Discussion number 2 is going to be energy profiles in catalysis. Discussion number 3 is going to be catalyst properties. And discussion number 4 and final, it's going to be significance of catalyst. এই চারটে পার্ট আছে এখানে। So these are the 4 discussions আমরা হোল্ড করতে যাচ্ছি for lecture number 1 of this catalysis course. So introduction to catalysis চলে আসছে। First let us focus on the discussion number 1, and that is introduction to catalysis. So this is the concept number 1, topic number 1, and this is the heading that is coming up, introduction to catalysis.
let us start with some definitions ekhane. You can see here, let us start with definitions, but before that there are two important things here. And what are those? Introduction to catalysis er moddhe definition of catalysis and catalysts. We are going to start by the common definitions ekhane, and there is historical overview. এখান থেকে খুব কোশ্চেন আসে, দেখবে তুমি কোশ্চেনটা কোর্স পিডিএফ ক্যাটালিসিস কোর্স পিডিএফ মাথা রেখো, লেকচার বাই লেকচার পাবে। সো হিস্টোরিক্যাল ওভারভিউ অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ ক্যাটালিসিস ইন কেমিস্ট্রি, এই দুটো জায়গা আছে। ফার্স্টে লেট আস ফোকাস অন দ্য ডেফিনেশন। সো ডেফিনেশন, সো আউটলাইন অফ টপিক নাম্বার 1 তাহলে কি হয়ে গেল? টপিক নাম্বার 1 এর বেসিক আউটলাইন কি হয়ে গেল দেখো। টপিক নাম্বার 1 এর ডেফিনেশন অফ ক্যাটালিসিস অ্যান্ড ক্যাটালিস্ট, তো এটা ফার্স্ট আমরা দেখব। সেকেন্ড আমরা দেখব হিস্টোরিক্যাল ওভারভিউ অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ ক্যাটালিস্ট ইন কেমিস্ট্রি, টপিক নাম্বার 1 এর মধ্যে বলছি। থার্ড, কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ক্যাটালিসিস, অ্যান্ড ফোর্থ এক্সাম্পল অফ ক্যাটালিসিস। এইটা হচ্ছে আমাদের আউটলাইন অফ টপিক নাম্বার। এইখানে পুরোটা তোমাকে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা আগে দেখবে তারপরেই কোর্স পিডিএফ দেখবে। ভিডিওটা কিন্তু গাইড, ভিডিওটা এই যে ভিডিওটা এই যে জায়গাটা এটা কিন্তু গাইড, এটার পর কোর্স পিডিএফ, কোর্স পিডিএফ দেখে এটা না, এটার পর কোর্স পিডিএফ। চলে আসো, লেট আস ফোকাস হিয়ার, লেট আস ফোকাস হিয়ার। কি দেখতে পাচ্ছ? লেট আস ফোকাস অন দ্য ডেফিনেশন অফ ক্যাটালিসিস এন্ড ক্যাটালিস্ট। তুমি এটা জানো ক্যাটালিসিস কি আছে? ক্যাটালিসিস বেসিক্যালি কি বলো তো? ক্যাটালিসিস, সো ক্যাটালিসিস এটা কিন্তু একটা প্রসেস, একটা ফিনোমিনা, যেটা কি না যে রেট অফ দ্য রিয়াকশন যেটা আছে তাকে ফাস্ট করে। তো অনেক সময় আমরা ফাস্টের দিকেই বেশি মন দিই, বাট স্লো করতে পারে, নেগেটিভ ক্যাটালিস্ট হতে পারে বা ক্যাটালিস্ট পয়জন হতে পারে, সেটা একটা পসিবিলিটি। কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম টাইমস আমরা পজিটিভ অ্যাসপেক্টেই যাই, বা সেটা কিন্তু আরেকটা অ্যাসপেক্ট হতে পারে, নেগেটিভ ক্যাটালিস্ট হতে পারে, কিন্তু এখন তো আমরা যাচ্ছি না। সো এটা প্রসেস। এই প্রসেসটা কে ক্যারি করে? এই প্রসেসটা যে ক্যারি করে তার নাম হচ্ছে ক্যাটালিস্ট। আর সে কি করে? রেট অফ দ্য রিয়াকশনটা ফাস্ট করে দেয়। কিভাবে ফাস্ট করে এই জায়গাগুলোতে আমরা ইনিশিয়াল ইন্ট্রোডাকশনে আসবো। সো লেট আস ফোকাস হিয়ার অন দ্য ডেফিনেশন ফার্স্ট অফ দ্য ক্যাটালিসিস। সো হোয়াট ইজ ক্যাটালিসিস? তুমি লেখো এই জায়গাটা। সো ক্যাটালিসিস রেফার্স টু দ্য অ্যাক্সিলারেশন। এই জায়গাটা বললাম অনেক সময় কিন্তু রিটার্ডও করে, বাট দ্যাট ইজ এ নেগেটিভ ক্যাটালিস্ট। আর ক্যাটালিসিস বা ক্যাটালিস্ট বললে, খালি বললে আমরা পজিটিভ সেন্সই নেব। So acceleration of a chemical reaction by a substance known as a catalyst. So একটা chemical reaction আছে, তার রেটটাকে বাড়াচ্ছে। কি দিয়ে বাড়াচ্ছে? যা দিয়ে বাড়াচ্ছে, that substance is called catalyst, and the process phenomena is catalysis. Now what is catalyst? So what is catalyst? Now catalyst is a substance that participates in the reaction, পার্টিসিপেট করে, বাট ইজ নট কনজিউমড, আবার অ্যাট দ্য এন্ড ফিরে আসে, রিইউজেবল আছে, বাট ইজ নট কনজিউমড অর পার্মানেন্টলি অল্টার্ড। খালি পার্টিসিপেট করে, না তো কনজিউমড হয় বা পার্মানেন্টলি অল্টার্ড হয়। ইন দ্য প্রসেস হয়তো জায়গার মধ্যে একটা ট্রানজিশন স্টেট ফরমেশনের সময় কিছু চেঞ্জেস হতে পারে, অ্যাট দ্য এন্ড কিন্তু সেটা আবার যেরকম ভাবে দিয়েছিলে ওইভাবেই ফিরে আসে। So, are you clear with this? Catalysis refers to the acceleration of a chemical reaction by a substance known as catalyst, and catalyst is substance that participates in the reaction but is not consumed or permanently altered. Now, এদিকে দেখো, আমরা এখন ফোকাস করব কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ক্যাটালিস্ট, কি কি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে ক্যাটালিস্টে। কি কি আছে? ক্যাটালিস্ট পার্টিসিপেটস ইন দ্য রিয়াকশন, প্রোভাইডিং অ্যান অল্টারনেটিভ পাথওয়ে। এটা আমরা একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখবো, আমাদের পরের টপিকেও আছে এনার্জি প্রোফাইল ডায়াগ্রাম, কিন্তু এখানে একটা সিম্পল ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখবো আগে। প্রোভাইডিং অ্যান অল্টারনেটিভ পাথওয়ে ফর দ্য রিয়াকশন টু প্রসিড, একটা অল্টারনেটিভ পাথওয়ে দেয় যেটা ধরে রিয়াকশন প্রসিড করে। সো দ্যাট ইজ ক্যাটালিস্ট। এবার এভরি কেমিক্যাল রিয়াকশন, প্রত্যেকটা কেমিক্যাল রিয়াকশনে একটা এনার্জি ব্যারিয়ার আছে, সেই এনার্জি ব্যারিয়ারটাকে ক্রস করতে হবে। রিয়াক্টেন্ট টু প্রোডাক্ট যেতে গেলে সেই এনার্জি ব্যারিয়ারটাকে ক্রস করতে হবে।
So that must be overcome before the reaction can proceed. এই যে ব্যারিয়ারটা, that is called the activation energy barrier বা activation energy. ব্যারিয়ারটা activation energy barrier, but energy লাগবে to cross that, that is activation energy. তো অনেক সময় এটাকে activation energy ও বলে। Catalyst কি করছে? Catalyst basically providing an alternative pathway for the reaction to proceed. একটা আলাদা pathway দিচ্ছে। এই catalyst কি করছে? That lowers this activation energy and increases the rate at which a reaction completes. Activation energy barrier যেটা, সেই ব্যারিয়ারটা এটা আছে, এটা ধরো uncatalyzed, আর এটা আছে, এটা catalyzed, এই ব্যারিয়ারটাকে কম করে দিচ্ছে, and so that rate of the reaction fast হচ্ছে। আর এই অ্যাক্সিলারেশনটা কিন্তু ক্রুশিয়াল, বোধ যদি আমরা স্মল স্কেল ভাবে ল্যাবরেটরিতে অনেক রিয়াকশন আছে, অনেক টাইম নেয়, ক্যাটালিস্টে ইউজ করতে পারি আমরা, প্রিপারেশনে আমরা ইউজ করতে পারি, ল্যাবরেটরি প্রিপারেশনে, অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে। নাও ক্যাটালিস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি। This is the almost like number one topic of industrial chemistry, because industrial chemistry they when we set up an industry, তো দুটো যেটা দরকার, খুব দরকার, একটা টাইম এন্ড মানি। এবার ক্যাটালিস্ট যদি টাইমটা কমিয়ে দেয় তো অবভিয়াসলি প্রোডাকশনটা বেড়ে যাবে আমার। আর ক্যাটালিস্টের নেচারও এরকম, যেটা বেসিক্যালি সেটা ব্যাক করে যাচ্ছে, তো তাহলে স্মল অ্যামাউন্ট উইল বি এনাফ। অ্যান্ড সো টাইমটাকে কমিয়ে দেবে, প্রোডাকশন বাড়াবে, তাহলে মার্কেটে বেশি হিট করবে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি মানি বা প্রফিটও আসবে। সো ক্যাটালিস্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি, অ্যান্ড দোজ হু আর পারসুইং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি আইদার ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি মাস্ট হ্যাভ এ গুড গ্রাস্প অফ দিস পার্টিকুলার টপিক, দ্যাট ইজ ক্যাটালিসিস। Now you can see this graph. This graph is about this energy and the reaction coordinate, and that is a comparison of energy profiles with and without catalyst. You can see that this is the reactant, this is the product, and this is the transition state. It's called also a saddle point, যেটা পরে আমরা আসবো। আর এইটা যাচ্ছে without catalyst, আর উইথ ক্যাটালিস্ট কি হচ্ছে, অল্টারনেটিভ পাথওয়ে প্রোভাইড করছে, সেই পাথওয়ে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ব্যারিয়ারটা রিলেটিভলি কম, অ্যান্ড তাহলে রেট অফ দ্য রিয়াকশন কিন্তু তার জন্য বেড়ে যাবে। সো ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন দেখাচ্ছে হাউ দ্য ক্যাটালিস্ট ওয়ার্কস। অবভিয়াসলি কেস টু কেসে ফরমেশন অফ দ্য ট্রানজিশন স্টেট, ইউজ অফ ক্যাটালিস্ট আলাদা হবে, বাট দ্য কনসেপ্ট উইল রিমেন সেম। অলসো মাল্টি স্টেপ হতে পারে, বাট দ্য কনসেপ্ট উইল রিমেন সেম। সো একটা আলাদা পাথওয়ে প্রোভাইড করছে, অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ব্যারিয়ারটাকে কমিয়ে দিচ্ছে, অ্যান্ড মোর রিঅ্যাক্টেন্ট প্রোডাক্টে যাবে, টাইমটাও কম লাগবে। তাহলে কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ক্যাটালিস্ট কি হয়ে গেল? নো পার্মানেন্ট চেঞ্জ টু দ্য ক্যাটালিস্ট, ক্যাটালিস্টের কোনো পার্মানেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে না। Catalysts are not consumed in the reaction and can be reused for multiple reaction cycle. This is very important. তাই স্মল অ্যামাউন্টে কাজ হয়ে যাবে, অনেকটা প্রোডাকশন কস্টও কমবে, এদিকে টাইমটাও শর্টেন করছে, প্রোডাকশনটাও বাড়িয়ে দিচ্ছে, আবার খরচার দিকে কিন্তু কম আছে, কেন কি রিইউজেবল হচ্ছে টু সাম এক্সটেন্ট। যে জায়গাটা পরবর্তীকালে আমরা ডিফারেন্ট টাইপ অফ টার্মিনোলজিসে আসবো, যেমন লাইক টার্ন ওভার নাম্বার, নেক্সট একটা টার্ন ওভার ফ্রিকোয়েন্সি, সেখানে এখন যাচ্ছি না আমরা, ইন্ট্রোডাকশনের রেসপেক্টে যাচ্ছি। দেখো, দিস মেক্স ক্যাটালিস্ট বোথ এফেক্টিভ অ্যান্ড ইকোনমিক্যালি ভ্যালুয়েবল। এফেক্টিভ কেন কি সেটা কনজিউমড হচ্ছে না, কোনো কিছু অন্য চেঞ্জ করছে না, খালি একটা অল্টারনেটিভ পাথওয়ে তৈরি করছে, সেখানে এনার্জি ব্যারিয়ারটা কমিয়ে দিচ্ছে, কম লাগছে, ফিরে আসছে, রিউজেবল হচ্ছে, অ্যান্ড তো অবভিয়াসলি হোয়াট মোর ক্যান ইউ আস্ক। ইন্ডাস্ট্রি টাইম মানিতে চলে। যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল অফ ক্যাটালিস্ট দেখাচ্ছে। এক্সাম্পল অফ ক্যাটালিস্ট কিরকম আছে, like this chemical reaction, এটা H2O2 যেটা আছে তার ডিকম্পোজিশন, ওয়াটার এন্ড O2 তে আছে, আমরা এটা ইউজ করছি MnO2 যেটা ক্যাটালিস্ট ইউজ করছি। দেখো এখানে কি হচ্ছে স্টেপসে, ডিকম্পোজিশন অফ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড আছে। উইদাউট এ ক্যাটালিস্ট, যদি ক্যাটালিস্ট আমরা দিইনি, উইদাউট এ ক্যাটালিস্ট হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ডিকম্পোজেস ভেরি স্লোলি ইনটু ওয়াটার এন্ড অক্সিজেন। বাট when you are adding this catalyst, that is MnO2, যখন অ্যাড করছো, manganese dioxide acts as a catalyst
সিগনিফিক্যান্টলি স্পিডিং আপ দ্য রিয়াকশনটাকে অনেকটা স্পিড আপ করছে। আমি জায়গাটা বুঝতে পারছো যে আমাদের মেন জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিতে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করব আমরা, তাতে যদি টাইমটা অনেক কমিয়ে দেয় মানে ভ্যালুয়েবল, ভেরি ভ্যালুয়েবল। তাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি পড়ছে আর ক্যাটালিসিসের কনসেপ্ট নেই, অবভিয়াসলি বুঝতে পারছো দিস ইজ দ্য মোস্ট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। তো এই ভিডিওটা ইন্ট্রোডাকশনের জায়গাটা আমরা এই অবধি রাখবো। নেক্সট ভিডিওতে আমরা যেটা ফোকাস করব, যেটা অনেক সময় কোশ্চেন আসে, বলে যে হিস্ট্রিটা জানলে কেমিস্ট্রি ভালো বোঝা যায়। তো আমরা একটা হিস্টোরিক্যাল ওভারভিউ নেব, তারপরে এগিয়ে যাব। সো SRC এই ভিডিওটা এখানে অবধি রাখছি। নেক্সট ভিডিওতে আসছে হিস্টোরিক্যাল ওভারভিউ প্লাস আদার থিংস। থ্যাংকস, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও, ইউ টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই ফর নাও।